हाँ जी बच्चों, जिवें कि तुहानूं पता कि जिहड़ा अपना अज मॉक टेस्ट नंबर अपना 3 होया सी ऑफलाइन, अज आपां उहदे मैथ ते रीजन दे क्वेश्चन जिहड़े ओह डिस्कस करांगे। सब तो पहलां आपां स्टार्ट करदे हां बच्चों। अपने कोल फर्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन आ। इहदे विच बच्चों आपां नूं इह कहंदे आ कि अपने कोल दित्ता होया 7 बच्चों कितना 7 दित्ता होएगा 1 2 ते 9। उस तो बाद इत्थे दित्ता होया p तो बाद कितना दित्ता है बच्चों 4 6 ते 5। कहंदे p दी जगह ते आपां की रखीए बच्चों, p दी जगह ते आपां केड़ा नंबर रखीए। देखो अपने नीचे आंसर दित्ते होए 3 0 4 2। इन्हां विचों आपां केड़ा आंसर रखीए ताकि पूरा 9 दे नाल वंडी जावे। कोई भी संख्या बच्चों 9 दे नाल केड़ी वंडी जाऊगी, वो संख्या 9 दे नाल वंडी जाऊ जिहदे अंकां दा जोड़ 9 दे टेबल ते आऊगा। पहला आपां देखो अंक जोड़ के देखिए। 7 ते 1 बच्चों 8 8 ते 2 कितना हो गया 10 10 ते 10 20 ते 25 हो गया। 25 ते 9 कितना हो गया बच्चों 25 25 ते 9 25 ते 9 कितना आ गया बच्चों अपने कोले 34। 25 ते 9 कितना आ गया 34। आ देखो बच्चों 7 ते 1 8 8 ते 2 कितना हो गया 10 10 ते 10 कितना हो गया 20 20 ते 5 25 25 ते 9 25 ते 9 बच्चों अपने कोल कितना आ गया 34। तो आप देखो अगर इहदे विच 2 जोड़ दिए तो कितना बन जू बच्चों 36। जेड़ा 36 और 9 दे टेबल ते आउंदागा अपना आंसर की आऊगा 2। ਇਹਦੇ ਚ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 2। ਆਪਾਂ p ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ d ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 22% ਆਫ x। ਬੱਚਿਓ x ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ 22%। x ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਬੱਚਿਓ 30% ਆਫ y। y ਦੇ 30% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ x ਦਾ 22% ਬੱਚਿਓ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ 30% ਆਫ y। y ਦੇ 30% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਆ। आपको पूछा गया y अनुपात x। y अनुपात बच्चों x की होगा। सब तो पहला देखो इन्हों पर बराबर रखे परसेंट ना परसेंट कटता। उस तो बाद 2 ते कटांगे 11 आ गया। इधर देखो आप 2 ते कटांगे बच्चों 15 आ गया। ठीक है इधर कितना आ गया 15 उधर कितना आ गया 11। आप देखो y x आ x के नीचे ले जाने तो x बटा y आ गया। 15 बच्चों के नीचे चला जाऊगा तो 11 बटा कितना आ गया 15। 11 बटा कितना आ गया 15। तो अपने को बच्चों इत्थे कितना आ गया जेड़ा y आ वो किहदे बराबर आ गई 11 दे बराबर। ते जेड़ी अपनी x आ वो किहदे बराबर आ गई 15 दे बराबर आ गई। तो देखो अपने को y किहदे बराबर है 11 दे बराबर, x किहदे बराबर है बच्चों 15 दे बराबर। तो अपना आंसर की आऊगा 11 अनुपात 15। 11 अनुपात बच्चों 15 अपना आंसर आऊगा। डी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर अपने ਕੋਲ 38। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਓ 3 घंटे 3 घंटे पूरे प्लस कितना बच्चों 20 मिनट। ठीक है 3 घंटे प्लस कितना बच्चों 20 मिनट। ठीक है ओदी थां ते आपां रॉन्ग कितना टाइम देख लिया। आपां देख लिया बच्चों 3 घंटे प्लस 50 मिनट देख ले। ठीक है तो आपां नूं देखिया जेड़ा पहला अपना टाइम सी टाइम कितना सी बच्चों 3 घंटे 20 मिनट। पर आपां रॉन्ग चेक कर लिया। आपां कितना कर लिया बच्चों 3 घंटे 50 मिनट। तो आप देखना किन्ने परसेंट का आपको एरर हो गया, किन्ने परसेंट की अपनी गलती होगी। तो देखो इन अगर मिनटा के कन्वर्ट करिए 3 × 60 तो 180 मिनट हो गए प्लस मैं 20 जोड़ा बच्चों का कितना हो गया 200 मिनट। किन्ने सी 200 मिनट टाइम। पर इतने मैं कितना देख लिया बच्चों 3 × 60 तो कितना हो गया 180 प्लस बच्चों कितना 50 तो कितना देख लिया बच्चों मैं कितना देख लिया बच्चों 230। बच्चों कितना देख लिया 230। देखो इत्थे कितना बनदा बच्चों 230। इत्थे बच्चों अपने को कितना का 200। तो अपने को एरर किन्ने दा एरर हैगा बच्चों 30 दा। किन्ने दा एरर है बच्चों 30 दा। किदे पीछे बच्चों 200। ठीक है उस तो बाद आप गुणा कितना करेंगे 100 क्योंकि आप परसेंटेज देख रहे हैं। किन्ने दा एरर बच्चों 30 दा क्योंकि 200 मिनट है इत्थे कितना 230। तो किन्ने दा एरर 30 मिनटां दा अपॉन कितना का जेड़ा अपना रीजनल वैल्यू सी कितनी 200 मिनट। परसेंट वास्ते 100 ना गुणा करेंगे 2 0 कटांगे 2 ना कटांगे बच्चों 15%। तो आप किन्ने परसेंट का एरर देखिए 15% का अपना सी वाला बच्चों दे विच आंसर होगा। उस तो बाद आप अगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 दे विच की गया इफ द रेडियस कहंदे रेडियस मतलब कि अर्ध व्यास कीदा चक्कर दा अर्ध व्यास कितना वध गया 25% तो ओदे एरिया ते ओदे क्षेत्रफल दे विच कितना इफेक्ट होगा। जेड़ा अपने कोल चक्कर हुंदा बच्चों जिन्हों आप सर्कल बोलते हैं चक्कर का जो बच्चों क्षेत्रफल होंगे अपने को क्षेत्रफल वो किहदे बराबर होंगे वो अपने को किहदे बराबर होंगे पाई आर दी स्क्वायर। पाई आर दी स्क्वायर हुण देखो पाई बच्चों जो भी अपना अर्ध व्यास बढ़ेगा जिन्ना भी इनक्रीज होगा पाई की कांस्टेंट रहूगी। पाई दी वैल्यू बच्चे कितनी होंदी है 22/7। तो पाई का की कांस्टेंट डिपेंड किहदे करदा आर दी स्क्वायर ते। ठीक है आर दी स्क्वायर ते कोई चीज 25% बढ़ती है बच्चों 25% आपां की कहने 1/4 ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कोई वैल्यू 4 तो कितनी होगी बच्चों 5
4 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 5। r ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਓ 2 ਵਾਰੀ, 4 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 5। देखो फार्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ r 2 ਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਿਓ, 4 ਤੋਂ 5 ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸੀ ਚੌਕ ਚੌਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 16, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 5 5 25। ਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 16, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 25। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ 16 ਤੋਂ 25, 9 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਇਨਟੂ ਬੱਚਿਓ 100 ਇਨਟੂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 100। 25 ਤੇ ਕੈਂਸਲ, ਦੇਖੋ 4 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 4 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ 4 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25। 25 ਨਾ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 225। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਬੱਚਿਓ 4 ਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 4 ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡੀਏ, ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਚੌਕ 5 ਚੌਕਾ 20, 5 ਚੌਕਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 6 ਚੌਕਾ 24 ਆ ਗਿਆ, 6 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ 24। 57 57 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾਗਾ ਡੀ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ, अपना बच्चों आंसर की आ रहा है डी वाला, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ when a number increase by 24, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 24 ਵਧ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ 24 ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 115% ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 115%। ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ 100%। ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ 100%, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 24 ਜੋੜਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜਦੇ ਬੱਚਿਓ 24। 24 ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 115%। 115% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ 24 ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 15% ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 24 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗਾ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ 24/15। ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ 100% ਗੁਣਾ ਆਪਾਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ 3 ਤੇ ਗਿਆ 5 ਆ ਗਿਆ, 3 ਤੇ ਗਿਆ 7 ਤੇ ਗਿਆ 8 ਤੇ 24 ਆ ਗਿਆ, 5 ਤੇ ਗਿਆ 5 ਚੌਕਾ 20 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 20 ਦੀ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 160। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 160। ਆਪਣਾ A ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 41। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆ। ਵਪਾਰੀ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ 20% ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਗਾ ਬੱਚਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆਗਾ 20% ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦੇਖੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਗਾ। ਦੇਖੋ 20% ਦਾ ਬੱਚਿਓ 20% ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1/5। 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ 5। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 5 ਦੀ ਸੀ 6 ਦੀ ਵਿਕੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੀ 6 ਦੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾਗਾ 6। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ 6 ਦੀ ਵਿਕਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 20% ਲਾਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਦੇਖੋ 1/5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 20% ਬੋਲਦੇ ਆ, 1/5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 20% ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 5 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ 4 ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 4 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 5 ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਆਪੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ 4 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ 5 ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1% ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਪਾਰਟ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਪਾਰਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 5 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ 1 ਦਾ ਲਾਭ ਇਨਟੂ 100 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 20% ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਬੱਚਿਓ 20% ਆਊਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ 4। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾਗਾ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 5। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਭ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ 1 ਦਾ, ਲਾਭ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਆ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਦੇਖਿਆ 5 ਤੇ। ਦੇਖੋ 20% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1/5। ਆਪਾਂ 1/5 ਤੇ ਦੇਖਿਆਗਾ, 5 ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਖਿਆਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ 5 ਦੀ ਵੇਚੀ 1 ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ 4 ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਊਗੀ 4 ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਖਣਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਭ 1 ਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਗੁਣਾ ਆਪਾਂ 100 ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 25%। ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 25%। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 25%। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 20%। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ C ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 42 ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਉਹਦਾ 6/5 ਹੋ ਜਾਏ। ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਏ 6/5 ਹੋ ਜਾਏ। 6/5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣੇ, ਮੂਲਧਨ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ 5, ਆਪਣਾ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚਿਓ 6 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ 6 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਰ ਆ ਬੱਚਿਓ ਰੇਟ ਦਰ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 20%। ਠੀਕ ਆ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ, ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ
5 रुपए ਆਪਾਂ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 6। ਠੀਕ ਹੈ, 20% ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜੇ 20% ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 100% ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 100% ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਮੂਲਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 5 ਤੋਂ 6, ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 120%। 120% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ 20%। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ 6 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 6 ਸਾਲ। ਡੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਡੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 43। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਬੱਚੋ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਗਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਗਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ ਇਫ ਦੇ ਵਰਕ ਟੂਗੇਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 40। ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਆ 1 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ, ਆ ਡੇਲੀ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਰਦਾਗਾ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੰਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗਈ ਉਹ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗਈ 1 ਯੂਨਿਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ 3 ਯੂਨਿਟਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ 3 ਯੂਨਿਟਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 5 ਦਿਨ। ਜੇ 5 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 3 × 5 ਤਾਂ 15 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ 15 ਯੂਨਿਟਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ 15 ਹੋ ਗਿਆ, 40 ਟੋਟਲ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 25। ਦੇਖੋ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 25 ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਬੱਚੋ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 40। ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਦੇ 5/8 ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ 5/8 ਹਿੱਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। 3 ਹਿੱਸੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਬੀ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 44। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜੇ 10 ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ 10 ਆਦਮੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ 12 ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ M1 D1 ਬੱਚੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ M2 D2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ D2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ 12 ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। 10 × 12 ਬਟਾ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 12 ਦਿਨ 12 ਕੱਟੇਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 10 ਦਿਨ ਬੱਚੋ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। 10 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ। 10 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 45। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕੀ ਦਾ 1/8 ਹਿੱਸਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਪੂਰੀ ਟੈਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ 1/8 ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟੈਂਕੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਭਰੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 8/1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਬੱਚੋ 8 ਘੰਟੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕੀ ਦਾ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 1 ਘੰਟੇ ਚ ਭਰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟੈਂਕੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਭਰੂਗੀ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚੋ ਡੀ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 46। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 39। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੋ 39। ਟੋਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 39। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਦਾ 7 ਰੈਂਕ ਅੱਗੇ ਆ। 7 ਨੰਬਰ ਰਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਮਿਤ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਸਮਿਤ ਦਾ 17ਵਾਂ ਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਕਹਿਵਾਂਗਾ 17ਵਾਂ 16 ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ। 17ਵਾਂ ਕਿਹਦਾ ਦਾ ਸਮਿਤ। ਪਰ ਰਵੀ ਉਹ ਤੋਂ 7 ਰੈਂਕ ਅੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 ਤੇ 7 ਰਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਰਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 19 20 21 22 23 24 ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ 24ਵੇਂ ਤੇ। ਜੇ ਰਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੋਂ 24ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਰਵੀ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਰਵੀ ਦੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੱਚੋ ਉੱਪਰੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਇਧਰੋਂ ਕਿੰਨਾਗਾ 24ਵਾਂ ਇਧਰੋਂ ਕਿੰਨਾਗਾ 24ਵਾਂ। ਟੋਟਲ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 39 ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 39। ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 23। ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚੋ 23। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ 39 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ 39 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 39 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 1 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ 23 ਤੇ 15 ਜੋੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 23 ਤੇ 15 ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 38।
कितना बन गया अपने को 38। तो रवि के उपर किन्ने ने जाने 15, रवि के नीचे किन्ने ने 23। तो उपरों देखो रवि के उपर किन्ने ने 15 ते रवि किवें होगा उपरों 16वां नंबर ते। बच्चों किवें नंबर ते होगा 16वें ते, क्योंकि रवि के नीचे किन्ने ने 23 बंदे ने, उपर किन्ने ने 15, दोवां जोड़ा किन्ने बन गए 38। तो एक रवि आप 39वां। तो रवि के उपर किन्ने होंगे 15। तो रवि का जिहड़ा आंसर आऊगा किवें नंबर ते होगा 16वें ते। अपना बच्चों सी वाला आंसर आऊगा। उस तो बाद आपां अगे गल करदे हां। देखो 17 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 34 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 26 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ 17 दूना 34 ਹੁੰਦਾਗਾ, 17 ਦੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ 26 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 52। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਿਓ 52। ਆਪਣਾ B ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਬੱਚਿਓ B ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮੈਥ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਗਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰ। ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ B। देखो अपने को नेटवर्क दिता है ए दा नेटवर्क है ते बी दा नेटवर्क है, ओदा अपने को ग्राफ देके बच्चे क्वेश्चन पूछा कहना टोटल नंबर ऑफ यूजर बी अक्रॉस ऑल 5 सिटी। सारियां 5 सिटियां दे विच ਜਿਹੜੇ बी ਨੂੰ यूज ਕਰਦੇ ब्रॉडबैंड ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ टोटल। देखो बी ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੱਚੋ ਆਰ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 600, ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 500 टोटल यूजर पूछागा। फिर किन्ना का 650, फिर बच्चों किन्ना अपने कोले 700, ठीक है जी। उस तो बाद बच्चों अपने किन्ना का 550 टोटल यूजर पूछे नु ਆਪਾਂ जोड़दे हां ਤਾਂ देखो बच्चों 0 आ गई, 10 दी आ गई 0 आ गई अपने कोले, ठीक है। अगे ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए। देखो 11 ਤੇ 6 किन्ना ਹੁੰਦਾ बच्चों 11 ਤੇ 6 17 ਹੁੰਦਾਗਾ। 17 ਤੇ 7 किन्ना हो गया बच्चों अपने कोले 24 ਤੇ 5 24 ਤੇ 5 किन्ना हो गया अपने कोले 24 ਤੇ 5 29 29 ਤੇ 31। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 3000। B ਵਾਲਾ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰ ਬ੍ਰੌਡ ਕਿਹੜਾ ACTT, ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ S ਟੂਗੇਦਰ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ A ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬੱਚੋ A ਦੀ T ਤੇ। A T ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾਗਾ 600 700 ਕਰਦਾਗਾ ਬੱਚੋ। देखो A T ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾਗਾ 700 ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾਗਾ ਤੇ S ਤੇ ਬੱਚੋ S ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾਗਾ 550। ਟੋਟਲ ਜੋੜ ਪੁੱਛਿਆਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7 5 12। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1250। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ 1250। A ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ, ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਹਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਹੜੀ A ਵਾਲੇ ए ब्रॉडबैंड यूज करने वाले किहड़े QRS ओदी की पता करनी है एवरेज बच्चों की हुंदी है औसत पता करदे हुंदे आपां किस तरह कुल जोड़ बटा की होंदा अपने जिन्ने नंबर होना। तां हुण देखो आपां गल करिए किहड़े दी QRS की दी गल करदे आ A दी QRS Q ते देखो किन्ना बच्चों 550, Q ते किन्ना का 550। उस तो बाद बच्चों R ते गल कर रहे हैं, R ते किन्ना बच्चों 600, R ते किन्ना का बच्चों 600। उस तो बाद S ते किन्ना का 550। इन बच्चों पर जोड़िए अपने को जोड़ांगे किन्ना बन गया 0, आ भी बन गया 0 ते 5 ते 5 10 ते 16 ते 17। टोटल जोड़ किन्ना बन गया बच्चों 1700। इनु कीते वंडांगे 3 ते, क्योंकि आपां की करदे हैं बच्चों औसत। जे आपां नु 3 ते वंडदे हैं देखो 1 30 30 6 30 18 5 30 15 आ गया, 2 इधर आ गया 6 30 18, ठीक है। उस बाद 2 इधर आ गया तो अपने को 566 पॉइंट वाला आंसर आउंदा। 566.66 वाला आंसर आउंदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ A ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ A ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ A ਐਂਡ B ਟੂਗੇਦਰ ਨਾਲ R ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਅਤੇ B ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ 600, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ A ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ B ਵਰਤਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੋ 650। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪੁੱਛਿਆਗਾ, ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5 ਤੇ 12 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ ਬੱਚੋ 1250। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1250। ਆਪਣਾ D ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ D ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਂਡ A ਇਨ ਸਿਟੀ P, ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਆਫ B ਇਨ ਸਿਟੀ S, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ A ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ P ਤੇ। A ਦੀ ਆਪਾਂ P ਸਿਟੀ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ B ਦੇ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੇਖਣੇ ਆ
B ਦੇ ਆਪਾਂ S ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, B ਦੇ ਆਪਾਂ S ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ A ਦੇ, A ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ P, A ਦੇ P ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 500, ਤਾਂ A ਦੇ P ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 500, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਓ 500। B ਦੇ ਆਪਾਂ S ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, B ਦੇ ਬੱਚਿਓ B ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣੇ ਆ S ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ B ਆ ਗਈ, B ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਬੱਚਿਓ S ਤੇ, S ਤੇ ਕਿੰਨਾ 700, ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਓ 700, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 700, 500 ਤੇ 700, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 500 ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ 700। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 5:7 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ A ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 70% ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਈਲ 15% ਫੇਲ ਇਨ ਬੋਥ ਸਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 80% ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ 80%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70% ਬੱਚਿਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 70% ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਚ ਹੋਇਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15% ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਥ ਦੋਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15% ਕੀ ਆ ਬੱਚਿਓ, 15% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, 15% ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, 15% ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ। ਦੇਖੋ ਜੇ 80% ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 20% 80% ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚਿਓ 20%, 70% ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 30%, ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 30%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਇਆ 15, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਤੇ 30 ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ ਬੱਚਿਓ, ਫੇਲ ਵਾਲੇ 20 ਤੇ 30 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ 15 ਗਾ ਉਹ ਕਾਮਨ ਆ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਚ 15 ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 35। 35% ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ 35% ਬੱਚਿਓ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 100%, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35% ਬੱਚਿਓ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ 65%। ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬੱਚਿਓ 65%। ਜਿਹੜੇ 65% ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ, 15 ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਓ ਕਾਮਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 65%। ਜਿਹੜੇ 65% ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 325। 65% ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ 65% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ 325 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰੀ 1% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ 325/65। देखो कैंसिल करते हैं, 5 दे गया 13, 5 दे गया 6 आ गया, कितना आ गया 5 ते, किन्ने दे गया 5 ते। 1% बच्चों किहदे बराबर आ गया 5 दे बराबर। टोटल बच्चों की गिनती पूछते हैं, टोटल बच्चे किन्ने होंदे 100%, ਆਪਾਂ गुणा किहदी करांगे 5 दी, कितना करांगे बच्चों 100 दे नाल, ਤਾਂ ਆਪਣਾ आंसर कितना होगा बच्चों 500। आंसर कितना होगा अपना 500, ए वाला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ आंसर होगा। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਬੱਚਿਓ ਫੇਲ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਫੇਲ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 65%, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 325 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 1% ਕੱਢਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 100%, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 54। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ, ਤਿੰਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮ A B C, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ A B C ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਬੱਚੋ 98 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਅਨੁਪਾਤ B ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 2 ਤੇ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਅਨੁਪਾਤ C ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੱਚੋ 5 ਤੇ 8। ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5 ਤੇ 8। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ A ਅਨੁਪਾਤ B ਅਨੁਪਾਤ C ਦੇਖੀਏ, A ਅਨੁਪਾਤ B ਅਨੁਪਾਤ C ਦੇਖੀਏ। A B ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੋ 2 ਤੇ 3, B C ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਤੇ 8। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ 3, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਓ 5। ਦੇਖੋ 5 दूनी 10, 15 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 24। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 15 24। ਜੋੜਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ 15 10 25, 25 ਤੇ 24 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 49। 49 ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਿਆ ਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬੱਚਿਓ 49 ਯੂਨਿਟ, ਟੋਟਲ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ 98। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੀ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਬੱਚਿਓ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ B ਦਾ। B ਕੋਲੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ 15, ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 15 ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਓ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 30। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 30, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ C ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬੱਚਿਓ C ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ A ਤੇ B ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ A ਆ ਇੱਕ B ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ A ਆ ਉਹ 8 ਹਿੱਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ B ਆ ਉਹ 9 ਹਿੱਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ 8 800 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ B ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਊਗੀ 900 ਰੁਪਏ।
ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਊਗੀ 900 ਰੁਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ A ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ 800 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ 50% ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ 400, ਤਾਂ A ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 1200। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 1200। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ B ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜੇ, 900 ਦਾ 25% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀ ਕਰਤੇ 25 ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜੀਵਾਂ ਕੱਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 225। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 225 ਆਪਣਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 225 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ 200 ਘਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ 700, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 675 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, A ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 1200, B ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 675। ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 675। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣਾਗਾ, ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨੇ ਆ। 25 ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਂ 25 25 ਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ 27 ਆ ਗਿਆ। 675 ਨੂੰ ਅਗਰ 25 ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 27 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ 25 ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਂ 25 ਚੌਕਾ 100 ਤਾਂ 25 8 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ 2 3 ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, 3 ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9, ਇਹਨੂੰ 3 ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਓ 1 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16:9 ਆਊਗਾ। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16:9, ਜਿਹੜਾ ਕਿ B ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਿਓ B ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ 55 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਆ ਉਹ 40% ਘਟ ਗਈ। ਉਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆਗਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਬੱਚਿਓ 40% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ 40% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਚਾਈ 40% ਘਟ ਗਈ, ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ 40% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 1/2 ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ। ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 1/2। ਦੇਖੋ 1/2 ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਆਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਆ ਉਹ 40% ਵਧਿਆਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਆ ਉਹ 40% ਘਟੀ ਆ। ਦੇਖੋ 40% ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2/5। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ 2/5। ਦੇਖੋ ਉਚਾਈ ਕੀ ਘਟੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 5 ਤੋਂ 3 ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਿਆਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ 5 ਤੋਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 25, ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ 21 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ 4 ਦਾ ਘਾਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ 100 ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 24 16 16% ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 16% ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ C ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ C ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 40% ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 5 ਤੋਂ 7 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ 40% ਘਟਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ 5 ਤੋਂ 3 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਣਾ C ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ, ਫਰਾਈਡੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 73 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ 73 ਹੈ ਠੀਕ ਆ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ 7 ਤੇ ਵੰਡਣਾਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਦਾ 70 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 3 ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ। ਔਰ ਦਿਨ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 3। ਆਪਾਂ 3 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਬੱਚੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਅਗਲਾ दिन ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੋ शनिवार ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ दिन ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੋ ਐਤਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ दिन ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੋਮਵਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ B ਵਾਲਾ ਸੋਮਵਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਡ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20, 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50, 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 95। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਬੱਚੋ 15 ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਬੱਚੋ 30 ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਬੱਚੋ 45 ਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊ 15 ਦਾ ਟੇਬਲ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ 60 ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 155 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੋ 155। ਤਾਂ 155 ਆਪਣਾ C ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੋ C ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ what is the following year will has the same calendar of the 2020। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ 2020। ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ 2020। ਕਹਿੰਦੇ 2020 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾਗਾ ਜਿਹੜਾ 2020 ਆ ਉਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। 2020 ਬੱਚੋ ਕਾਹਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 28 ਸਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਆ। 2020
2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ 28 ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2048 ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2048। 2048 ਆਪਣਾ ਡੀ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੀਫ ਈਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਬੱਚਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ 2048 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 60। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਫ ਦੋ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5:8। ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚੋ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 5:8। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 9 ਜੋੜਤਾ ਬੱਚੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 9 ਜੋੜਤਾ। 9 ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਬੱਚੋ 8:11 ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 8:11। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਿਆ ਬੱਚੋ 9 ਜੋੜਿਆਗਾ। ਦੇਖੋ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ 3 ਦਾ। 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ 3 ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ 9 ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਓ, 3 ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ 9 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। 1 ਯੂਨਿਟ ਬੱਚੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ 9/3। ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3। 1 ਯੂਨਿਟ ਬੱਚੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। 1 ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਬੱਚੋ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5। 5 ਦੀ ਜੋ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 15। ਆਪਣਾ ਸੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 61। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ 3 ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ 9 ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬੱਚੋ 27 ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ 81 ਦਾ। 3 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਤੇ 81 ਦੇ ਬੱਚੋ ਅਗਰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੋ 243 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 123 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ 243 ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 6 6 3 ਤਾਂ 366 ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਾਲਾ 366 ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਬੱਚੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 62 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 800। ਕਿੰਨਾ ਗਾ 800 ਠੀਕ ਹੈ। 800 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 920 ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 920। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਉਹ 5% ਵਧ ਗਈ। 5% ਬੱਚੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ 5%। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗਾ 8 ਸਾਲ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੂਗੀ 40%। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 40% ਵਿਆਜ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ 40% ਬੱਚੋ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਮੂਲਧਨ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 800 ਦਾ ਬੱਚੋ 40% ਦੇਖੀਏ, 800 ਦਾ ਬੱਚੋ 40% ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਚੌਕਾ 32 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 320। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 320। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 920 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 320 ਬੱਚੋ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਜੇ 320 ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1240 ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 1240। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 1240 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਲਿਓ ਆਨਸਰ 1240 ਬਣੂਗਾ। ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ 1240 ਬਣੂਗਾ ਇਹਦਾ 62ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਲੋਜੀਜ਼ਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਦੇਖੋ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆ ਗਏ। ਲੀਡਰ ਕੀ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਮੈਨੇਜਰ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ। ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਫ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਲ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਰ ਮੈਨੇਜਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀ ਮੈਨੇਜਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੋਗੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗੀ ਗਲਤ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਵਨ ਫॉलोइंग। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਿਓ ਓਨਲੀ ਵਨ ਫॉलोइंग। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 65 ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 65 ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ a 1 ਦਿੱਤਾ a ਦੇ ਨਾਲ 1 a ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਇਆ 1
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ C ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ 3, E ਕਿੰਨੇ F ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 6 ਤੇ ਦੇਖੋ 1 3 6 10 15 ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਫਿਰ 3 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਫਿਰ 4 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬੱਚੋ 5 ਦਾ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੋ 6 ਦਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਊਗਾ 21 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ STU ਤਾਂ U ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ U ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ 21 ਤੇ A ਵਾਲਾ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ A ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 66 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 120 ਤੋਂ 99 ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਬੱਚੋ 21 ਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 19 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 17 ਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 50 15 ਦਾ, ਠੀਕ ਆ 63 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 13 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ 13 ਤੇ 8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 15 ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਵਾਂਗੇ 13 ਦਾ। 48 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 13 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾਗਾ 35 ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 35। ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਫਿਰ 19 ਦਾ, ਫਿਰ 17 ਦਾ, ਫਿਰ 15 ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ 13 ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 35 ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਗੋਲਡ ਸੋਨਾ ਕੀ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਿਲਕ ਵਾਲਾ, ਆਪਣਾ B ਵਾਲਾ ਬੱਚੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਲਕ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਸੀ ਡਬਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ 14 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12 ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 6 ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ 8 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਊਗਾ, 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ 10 ਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ 12 ਦੀ, 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੋ 64 ਤਾਂ B ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ B ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ 7:20 ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 7:20 ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 30H ਮਾਈਨਸ 11/2 ਮਿੰਟ ਬੱਚੋ 30H ਮਾਈਨਸ 11/2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 30 × 7 ਮਾਈਨਸ 11/2 ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੋ 20 7 ਜਾਂ 21 210 ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 10 ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 110 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 100 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 100 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 100 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੇ 120 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 100 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 100 ਡਿਗਰੀ ਬੱਚੋ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 100 ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 70। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੋਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾਗਾ ਤਾਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪੋਲ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਲੌਂਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾਗਾ ਫਿਰ ਉਹ 18 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਦੇ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦੇ 18 ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਬੱਚੋ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗਤੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਗਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚੋ ਦੂਰੀ ਬਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਸਮਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 100 ਮੀਟਰ, ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ 3 ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੋ ਗਤੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਤੀ ਆ ਗਈ, ਗਤੀ ਗੁਣਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ 15 ਸੈਕਿੰਡ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਦੀ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 500 ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 500। ਆਪਣਾ ਬੱਚੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 500। ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ 71 ਨੰਬਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ 9 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ 9 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਤੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ 60 ਦੀ, ਇਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਤੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਦਲਾਂਗੇ 5/18, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੀ ਆ 9 ਸੈਕਿੰਡ। ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ 9 ਦੂਣੀ 18 ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 150 ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 150
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਓ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਡੀ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 72 ਨੰਬਰ ਸਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਆ ਉਹ ਬੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਏ ਆ ਬੱਚਿਓ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਏ ਆ ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਿਓ ਸੀ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਡਾਟਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਫੀਮੇਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾਤਾ। ਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆ ਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਈ ਆ। ਸੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੱਚਿਓ ਕੌਣ ਹੈ ਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ ਇਜ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਆ ਉਹ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਏ ਦਾ। ਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਬੱਚਿਓ ਐਫ ਆ। ਤਾਂ ਏ ਆ ਸੇ ਇਹ ਮੇਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਉਹ ਕੀ ਬੱਚਿਓ ਫੀਮੇਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੋਊ ਬੱਚਿਓ ਫੀਮੇਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆ ਉਹ ਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਰਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਦਾ ਭਰਾ ਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਬੀ। ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਆ ਉਹ ਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆ ਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਡੀ। ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਬੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹਦਾ ਬੀ ਦਾ। ਬੀ ਦੇਖੋ ਮੇਲ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਫੀਮੇਲ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ ਫੀਮੇਲ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਚ ਦੀ। ਐਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਐਚ। ਐਚ ਕੀ ਹੈ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦ ਸਨ ਆਫ ਐਫ। ਐਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਐਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਫ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਬੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊ ਬੱਚਿਓ ਬੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੀ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੀ ਵਾਲਾ ਹੋਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਆਫ ਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਐਫ। ਡੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਐਫ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਿਓ ਐਫ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਫ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਿਊਬਾਇਡ ਘਨਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਗਾ। ਕਮਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘਨਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਹਦਾ ਵਿਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਵਿਕਰਨ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਉਚਾਈ ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਕਰਨ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੰਬਾਈ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੀ 12 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 3 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 12 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 144। 4 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ ਬੱਚੋ 16। 3 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 9। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜ ਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 163। ਇੱਕ 169 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ 13 ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ ਬੱਚਿਓ 13 ਮੀਟਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਵਿਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਡੀ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 75। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਘੁੰਮਦਾ ਗਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਲ ਘੁੰਮਦਾ ਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਗਾ 1100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਓ 1100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ 2πr। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਓ 2πr ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ 1100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੱਚਿਓ 2πr ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2r ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕੱਢਣਾ ਵਿਆਸ। ਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 1r ਤੇ 2r 2r ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ dr। ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਆਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੱਚਿਓ 1100। ਠੀਕ ਹੈ 1100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1100 ਬਟਾ ਪਾਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ d। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 22/7। 7 ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। कैंसिल करांगे तो कितना आ गया 100। इधर कितना आ गया 2। कैंसिल करांगे तो कितना आ गया 50। 7 5 35 तो कितना आ गया 350। डायमीटर बच्चों कितना आ गया 350। अपना आंसर क्या होगा 350 जेड़ा कि अपने को सी वाला आंसर है। इन्हों ਆਪਾਂ इस तरह करांगे। ठीक है बच्चों सारे इस तरह कंप्लीट होंगे। हाँ जी बच्चों जो अपने रीजनिंग ते मैथ के क्वेश्चन सी जो अपना मॉक टेस्ट नंबर 3 सी आप क्वेश्चन डिस्कस किए सी ते वीडियो देख लिए बच्चों। थैंक यू।